गुरुस्वामी आमे वर्तमान ठाकुर श्री 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 केशवचंद्रंकर परम भक्त त्रिपाठी भाई बासभवन रे अछु। त्रिपाठी भाई ठाकुर को पिला दिनरू बहुत व्याकुल हो खोजी एवं शेष ठाकुर को पाइबा परे से आत्मसंतोष लाभ करिसंती एवं सही दिन सारा दुनिया को भूली श्री केशवचंद्र पूजा करुछंती। आसंतु देखिबा केमिति त्रिपाठी भाई ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र को पाइले एवं तांकर अनुभूति कौन से विषय रे त्रिपाठी भाई आमको कहिबे। गुरुस्वामी मुझे मैट्रिक पढ़ुली क्लास 7 8 भितर से समय घर पाखे जड़े सन्यासी ने आसी सत्संग करते प्राय 10-15 जन बसिक नाम संकीर्तन गीता पाठ प्लस किसी आलोचना होता। मु छोट पिला थी मत से विषय आकृष्ट लगे मुझे बसे अनेक समय बसिया भितर दिन हठात से कहले बाबू तुम टे रही तुम साथ कथा अच्छे मु आश्चर्य मो सागर कौन कथा तेणु समस्ते गलापर मत कहले काली गोटे जगह को जा मु पाठ पढ़ा बंद कर पड़े जी बापा रेस्ट्रिक्शन थाए पढ़ न पढ़ स्कूल को जाओ पड़े वर्षा हो खरा हो शीत हो जा मुझे शुणिनी तेणु कड़े जी ना किसी व्यस्त होने सब आडजस्ट हो कथा मानी मुझे परदिन गली मो जीवा भितर सागे से किसी हरिजन बस्ती बसती से ब्राह्मण समाज गोटे बड़ रेस्ट्रिक्शन था जे आम मिसवानी खाए सागे कथा हवानी इत्यादि इत्यादि जोटा कि समस्ते जानते पिला नंगला कर विभिन्न मत विरक्त लगे कि 2 दिन पर विरक्त भाव पचार सन्यासी हाँ सन्यासी पचारे आपड़ जा पिला नंगला कर मत देखा चाहते ना कौन से कहला नाई रे से गोटे कथा डिस्कस कले जे मु जानी निराकार ये महांगा एरिया जन्म होती एवं हरिजन परिवार जन्म होती बयस 5 ରୁ 5.5 वर्ष बयस हो तो मुझे अनुसंधान कर किसी चिन्ह भी अच्छे ये कथा कहवापर मु प्राय मोर पाठ पढ़ा अलमोस्ट ऑल बंद करदेली माने निराकार मुझे जो पाइबी दुनिया मोर आउ कौन दरकार कि निराकार कौन मुझे जाने कौ श्रेणी से ज्ञान न थाए आज्ञा कौ श्रेणी पाठ पढ़ा बंद कले मु अष्टम श्रेणी पढ़ू अष्टम तेणु मु एक ध्यान सागे पादे चली चले आम एंटायर महांगा एरिया बुलूँ सन्यासी साथ आरंभ करूँ आम बड़खीर पाखे बुली बुली शेष करूँ भद्रेश्वर पाखे भद्रेश्वर तेणु सब एरिया बुलूँ से बगार एरिया भितर जाइए से रास्ता घाट किसी नाला जंगल परिवेश भितर आम बसिक जाऊ माने सन्यासिनी सहित मिसी आप ठाकुर खोजुते दीर्घ दिन खोज सारापर कौन फल मिललानी मु पाठ पढ़ा मो शाड़ी सारी निराकार मिलवा तो आउ संभवपर नुहे आपणकर से उत्कंठा थिला जे मु ठाकुर को मु अजाणते मु जानी निराकार कौन निराकार अर्थ मु जान न प्रभु कौन गोटे जानी न किंतु सी मत हाथ धरी जो टाणी नहीं जाते मुझे चली जाऊे तेणु मुझे जाने केवल एत कथा निराकार मिले निराकार कौन जिन मुझे जानी कि निराकार तो अच्छा निराकार जन्म होते देखा पाठ पढ़ा मुझे अलमोस्ट बंद करदेली से एक प्रकार पागल है घरे समस्ते मो विरोध में बापा माँ भाई समस्ते कि मुझे माने एमती हो किछ दिन पर कौन से गोटे इनसीडेंट जो मुझे माताजी पाक गलिनी सन्यासी पाक गलिनी ना से जगह गलिनी मो मुंड माइंड चेंज होगा चेंज होगापर मोर पाठ पढ़ा आरंभ कली पाठ पढ़ी पास करके मोर चाकरी बाकरी करके रही विभिन्न बिजनेस इनवल्व हो ठाकुर जो निराकार जो वार्ड थी मो माइंड टोटल मेमोरी कार्ड हजिगला भूलीगले भूलीगली क्या मुझे बाट
ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ସାଧନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ହେଲା ମୋ ମନରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ରଖିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେଟା କାଢି ଦେଇଥିଲେ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। 96 ମସିହାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବରମୁଣ୍ଡା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏକୁଟିଆ, କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆସିଲେ। ନାଇଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କି? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭଣ୍ଡାମି ଆଉ ଠକାମି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଯାଇକି ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ମାନପୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଲିନି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ବୋଧେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିছে। ତାପରେ ମୁଁ ରିକଲେକ୍ଟ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ କି? ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି। ସେଦିନ ଥାଏ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 96 ସେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମରେ ମାହାଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ଗୋଟେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଟିକେ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଲା, କେତେ ସେଇଠିକି ସେଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ? ହଁ, ସେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେଠି ବସିଲୁ, ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଲୁ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ। ମୋର ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ସେଇଠି କାଟେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲି, ତାପରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମନରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ସେଠି କଟେ, ସକାଳୁ ସବୁ ଫେରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲାନି, ନା ମୁଁ ଯାଇ ବି ପାରିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ଉତ୍ତର, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆମର ନଲେଜ ଥିବା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବାର ଦେଖିଥିବାର ଅଛି। ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ହଠାତ୍ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଣିନି ନା ପାରିନି। ଆସ୍ତେ 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 କିଛି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନୁଭୂତି ବଳରେ ମୁଁ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ବା ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିରାକାର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ମୋ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର କମ୍ପାନସେସନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ 18 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଲେ ହୃତ୍କୃତ ଭାବେ। ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଥିଲି। ବରମୁଣ୍ଡାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆସିବେ। ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଥିବେ। ତାପରେ ବରମୁଣ୍ଡା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଗଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆସି ରହିଲେ। ବର୍ଷେ ରହିଛନ୍ତି, 6 ମାସ 7 ମାସ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଏମିତି ହେଇକି ରହିକି 2015 ସେଇଠୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଲେ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆରି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ। ତେଣୁ କାହା କଥାରେ ମୋର ଭାସିବାର ନାହିଁ, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭସେଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ନିଜ ଅନୁଭୂତିକି ସାଉଁଟିକି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାର ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ଆମେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ନିରାକାର ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଆସିଲା ଯେ ଏ ନିରାକାର ବୋଲିକି? କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ମୋତେ
ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ନିରାକାର ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆରେ ମାଙ୍ଗା ଏରିଆରେ ହରିଜନ ପରିବାରରେ। ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାଲିଗଲି ମୋ ରାସ୍ତା କାଟିକି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ନା ବୁଝିପାରେ ନିରାକାର କ'ଣ, ନା ଜାଣିଛି କେବେ, ନା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଆଶ୍ରମକୁ 96ରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇସାରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଏଇ ମାହାଙ୍ଗା ଏରିଆରେ ଖୋଜୁଥିଲି, ହରିଜନ ପରିବାରରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରାୟ ମିଶି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ନିରାକାର ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ? ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ଘରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପାଇନି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ରହିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ କହୁଛି। ତୁମେ ଏଇଠି କେବେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ନା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟି କହିଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି? ମୋ ମନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଚିତ୍ରକୂଟ କହିଦେବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଚିତ୍ରକୂଟ? ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମନରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ଫର୍ଦର କରି ପଚାରିନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋର କିଛି ପେପର ହଜିଗଲା ମୋ ଅଫିସରେ। ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରୁ କେହି ପଶନ୍ତନି ସାହସ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପେପରଟା ହଜିବ କେମିତି? ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ରହିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମର କିଛି ପେପର ହଜିଛି କି? ମୁଁ କାହିଁ ତୁମେ ପାଇଛ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ପାଇନି। ମୋତେ ପଡ଼ୋଶୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ସେ କହିଲେ। ଇନସିଡେଣ୍ଟଲି ତା ପରଦିନ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ସବୁ ହୁଅନ୍ତି, ଚା ପିଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ପେପର ହଜିଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହସିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିକି ମାନେ ଏକରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ହନୁମାନ ମହାରାଜ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି। ସେହି ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେପର ଅଛି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ପେପର ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ସୁନୀଲ ବାବା ସେତେବେଳେ ଛୋଟଟିଏ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି, ଅଜା ଅଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ମୋ ଅଜା ନାତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସୁନୀଲ ବାବା ଏ ଜାଗାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କ'ଣ? ସେ ମୋ ଉପରେ ଏକଦମ ଜମ୍ପ କରିଗଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ତୁମେ ଅଜା ଜାଣିନ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ଏଇଠି ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ। ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ ପଢ଼ିଛ? ପାଠ ତ ପଢ଼ିନ, ଆଉ ରାମାୟଣ ଏମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଜା ନାତି ହିସାବରେ। ସେ ତ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଗଦା ଧରି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ହନୁମାନ ଜଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରାମାୟଣରେ ତ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁନି। 50 ବର୍ଷ ତଳର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ଏବେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନେ କରିପାରିବ କି? ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନଦୀ ଥିଲା, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରି ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୋ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ହନୁମାନ ମହାରାଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି 2 ଜଣ କହିଲେ। ଜମିର ଯେ ପ୍ଲଟ୍ର ଯେ ମାଲିକ, ସେ
ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସମୟରେ ମାଗନ୍ତି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଭଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ନହେଲେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ଯାହା ପଇସା ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକାଠି କଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଅଛି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଘରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଘର ଖୋଲା ଯାଉନି, ତାଲା ପଡ଼ିଛି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଉଁଟିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ବାକି ଏମିତି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠିକାର କଥା କହୁଛି। ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପଚାରି ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଷେ ରହିଗଲେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଆସ। ନା କେଉଁଠିକି ଯିବି ନା ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଛି, ସେ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ତ ଅନ୍ଧାର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁଠି, ଏମିତି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ସେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନିରାଶ ହେଇ ସାରି ସେ ଶେଷ ଟ୍ରେନରେ 2-4ଟି ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା ତୁ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣିଛୁ କି? ସେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ବଗାର ବାବାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ? ନା ହଁ। ଜାଣିଛୁ କି? ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ନା ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯିବେ? ନା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯିବୁ? ମୁଁ ତ ଖେଳିବାକୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି। 3 କିଲୋମିଟର କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ କାଢ଼ି ସେ ଠିକ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବାହାରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଠାକୁର ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ରହୁଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଟିଆ କଲର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ତଳକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ତୁମେ ଆସିଲ କେମିତି? ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବା, ଆମକୁ ତ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କାହାଣୀଟି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ବୁଲିକି ଦେଖ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି। କେଉଁଠି ଘର ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଘର। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ ହେଲେ ବୁଲିକି ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ଗଲେ, ତୁମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଖୁସିର କଥା। ତା'ଦେହରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକରି ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ହେଲେ ଏଠି? ଦୁଃଖୀ ଏଇଆ ହେବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ହରେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଳସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି କାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଯିବେ? ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ। ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇଙ୍କର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।